So very good morning, students. Today's we are going to see about the normal subgroups and theorems and problems. So before that, yesterday we have to discussed one problem. Okay, so that is order of H intersection K. So let us see that first, and then let us go into the normal subgroups. Okay, so I am going to share the screen now. Okay, so let us. Okay, so let us see this theorem, the theorem 2.5.1. Let us clearly understand this theorem. Okay, if H and K are finite subgroup of G, so H and K should be a finite subgroup of G of order of H and order of K respectively. Then order of HK, this is a multiplication group, is equal to order of H into order of K divided by order of H intersection K. Okay, so for that we have taken H and K be the finite subgroups of G of order of H and order of K respectively. So HK intercept HK is equal to X belongs to G such that X is equal to HK, H belongs to H and K belongs to K. So in general, HK contains almost order of H into order of K elements. Therefore, order of HK will be less than or equal to order of H into order of K. But some of these elements may be repeated. Okay, so total H la 5 elements, K la 6 elements irundaduna, totally we will have what 5 into 6 30 elements irukum. Okay, but some of these elements may be repeated. So order of HK is less than or equal to order of H into order of K. So let HK be any element of HK. இப்போ நாம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா how many times that elements HK is being repeated அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so initially we have taken order of HK, that is less than or equal to order of H into order of K. நம்ம HK எழுதுறதே வந்து இந்த செட் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுத போறோம். அதனால HK ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? இதுல 5 இதுல 6ன்றதுனா it is 30 less than or equal to 30. ஏன்னா some elements may be repeated. Okay, some of the elements may be equal. அதெல்லாம் நம்ம டோட்டலா பார்க்கும்போது which is less than or equal to அப்படினு இருக்கும். Okay, right. So let HK be any element of HK where H belongs to H and K belongs to K. Now நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா this HK, இந்த HK ல வந்து order of H intersection K elements காமனா இருந்ததுன்னா அத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். So to prove HK appears in the list of HK exactly, order of H intersection K times. Okay, order of H intersection K times repeat ஆகுதுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரூவிங் மெத்தட் எடுத்திருக்கோம். தட் இஸ் H1 belongs to H intersection K. ஸோ HK can be written as what? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி H1ன்றது இன்டர்செக்ஷன்ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்திருக்கோம், அப்புறம் HK ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். தட் கேன் பி ரீரிட்டன் as what? H1 into H1 inverse into K. அப்போ ரீபிராக்கெட்டிங் பண்றோம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு H அண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு K. தேர்ஃபோர் HK belongs to HK ஆயிடுது. இப்போ இந்த எலிமெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது இந்த HK எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா திஸ் H1 டைம்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ திஸ் H into H1, இங்க H1 இன்வர்ஸ். H1 அப்படிங்கிறது H இன்டர்செக்ஷன் K ல வந்தது. அப்போ இந்த எலிமெண்ட் வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகும் அப்படின்னா H1 ல எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அவ்வளவு டைம் தான் வரும். ஸோ பட் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் சாய்ஸ் ஆஃப் H1 is a order of H intersection K. Therefore, HK is duplicated in the product at least order of H intersection K times. Okay, அப்போ H1 வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகும்? ஆர்டர் ஆஃப் H இன்டர்செக்ஷன் K டைம் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்புறம் இன்னொரு இப்போ வந்து டூப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ சம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் மேபி ஈக்குவலா இருந்தா என்ன பண்றது சார் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது இல்லையா? டூப்ளிகேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் இஸ் தட் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்போ ஈக்குவாலிட்டி பார்க்கும் பொழுது HK equal to H dash K dash ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ் தட் வாட் இஸ் தட் இந்த யூன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ U belongs to H intersection K. Therefore, அப்போ U வரதுனால இந்த H dash K dash how many times ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம்? H intersection K டைம் தான் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். அப்போ வந்து டூப்ளிகேஷனா இருந்தாலும் இல்ல ஈக்குவலா இருந்தாலும் how many times it repeated? So order of H intersection K time repeated அப்படின்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்றோம். ஓகே, இப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு தான் நம்ம ஈக்குவல் எடுத்துக்கிறோம். HK equal to what? So HK equal to that is H dash K dash ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் வந்து H dash belongs to H and K dash belongs to K ன்னு எடுத்துக்கிறோம். And we are going to take this format. So this what we have to look into. H inverse K dash inverse ஆல pre multiply and post multiply. இங்க HK, இங்க H dash K dash.
அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 எலிமெண்ட்ஸ் யூன்னு வைக்கிறோம் அண்ட் தென் we are equating that equal to u. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் யூன்னு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் h equal to h dash வருது. ஓகே, அதே போல சிமிலர்லி செகண்ட் பார்ட்ல u இன்வர்ஸ் k is equal to k dash வருது. அப்போ h dash k dash நம்ம என்ன மாதிரி எழுதிட்டோம், h u and u inverse k ன்னு எழுதிட்டோம். u belongs to h intersection k. அப்ப இந்த h dash k dashமே h intersection k டைம் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டோட்டலி இந்த hkன்ற எலிமெண்ட் எவ்வளவு டைம் ரிப்பீட் ஆகும்னா ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, அந்த டைம்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் 3 times 4 times அப்படின்னா என்ன செய்யணும், நம்ம we have to multiply இல்லையா. அப்போ see the result. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இது வந்து ஆக்சுவலா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்திருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்திருக்கும். ஆர்டர் ஆஃப் hk is equal to ஆர்டர் ஆஃப் h into ஆர்டர் ஆஃப் k. இந்த இடத்துலயே தான் இது. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் a given element appear in h intersection k. that is into இந்த இடத்துல into போட்டுக்கலாம். ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k times of ஆர்டர் ஆஃப் hk ன்னு வரும். அதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆர்டர் ஆஃப் hk is equal to ஆர்டர் ஆஃப் h ஆர்டர் ஆஃப் k divided by ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k ன்னு வரும். ஸோ அதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்பொழுது we cannot simply take any of the set எடுக்க முடியாது. அது குரூப்ஸா இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஏன்னா HNKன்றது சப் குரூப்ஸ்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ லெட் us see this. அப்போ இந்த தேரம் அதே தேரம் தான், ஆர்டர் ஆஃப் h and ஆர்டர் ஆஃப் k respectively. Okay, then order of hk is equal to order of h order of k divided by order of h intersection k. Right? See the example. Let g is equal to z16. z16 அப்படிங்கிறது மாடுலோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடுலோ குரூப் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். Okay, is an abelian group under multiplication. Is g, that is g is equal to z16. அப்ப z16ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், 0 1 2 3 4 etc. up to 15 வரைக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நாம வந்து இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு சப் குரூப் எடுக்கிறோம். வாட் இஸ் தட் சப் குரூப்? h and k are the sub group. இந்த சப் குரூப் வந்து சைக்கிளிக் குரூப். ஓகே, அப்ப 3 power 0 3 power 1 3 நீங்க 3 power எது போட்டாலுமே இந்த மூணு எலிமெண்ட்டை தவிர ரிமைண்டர் மாடுலோ 16 தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 power 2 போட்டா 9 வந்துடும். 3 power 3 போட்டா என்ன வரும்? ஸோ வாட் இஸ் தட் 3 power 3 27. 27ல 16 போனா ரிமைண்டர் எவ்வளோ 11. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க இனி எனி பவர் ஆஃப் 3 எடுத்தாலும் இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸ் தான் வரும். ஓகே, அப்போ வந்து this forms a group itself under multiplicative modulo 16. Therefore h is a subgroup. Similarly k is also a subgroup. இது வந்து 5 cyclic model. ஓகே, இந்த ஜெனரேட்டர் வந்து 5. ஓகே, அப்போ மாடுலோ 16 தான் இதுவும். அப்போ 5 power 5 25 போட்டீங்கன்னா 25ல 16 போனா ரிமைண்டர் வாட் இஸ் தட் 9 வரும். ஓகே, சிமிலர்லி ஸோ இந்த செட்டும் என்ன ஆகுது, ஒரு சப் குரூப் ஆகுது. அப்போ h and k are sub group of g or the subgroups of g under multiplication modulo 16. ஸோ அப்படி எடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், தியரம் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். Therefore ஆர்டர் ஆஃப் hல எத்தனை எலிமெண்ட், 4 எலிமெண்ட். ஆர்டர் ஆஃப் kலயும் 4 எலிமெண்ட். ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k. See the previous slide. That is how many elements in order of h, that is 4 elements. இங்கேயும் 4 elements. எத்தனை எலிமெண்ட் காமனா இருக்கு, 1 and 9 are the common elements. 2 elements are common. Okay, therefore அப்போ வந்து order of h intersection k is equal to 2. Okay, அப்போ இப்போ நம்ம hk எழுதுறோம். hk எப்படி எழுதுறோம், x is equal to hk where h belongs to h and k belongs to k. So we have to write all the combinations. All the combinations எடுக்கும் பொழுது so we will get like this. ஓகே, அப்போ இதுல வந்து மாடுலோ 16 அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா this 1597 apart from this above 16 இருக்கிறதுலாம் என்ன ஆயிடும், again the same elements வந்துரும். அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k ல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, 8 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, now so அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் hk இது h intersection k ல hk. ஓகே, ஆர்டர் ஆஃப் hk ல மொத்தம் 8 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ தட் இஸ் ஃபார்முலா அப்படி ஆர்டர் ஆஃப் hk is equal to ஆர்டர் ஆஃப் h into ஆர்டர் ஆஃப் k divided by ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k. அப்போ 16 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது, அது வந்து ரிப்பீட்டேஷன்ஸ்னால என்ன ஆயிடுது, 2 ஆல டிவைட் பண்றோம். 16/2 that is equal to 8. So this is an example. இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். This is example for this problem. அப்போ h and k சப் குரூப்ஸா இருக்கணும், g-யும் வந்து குரூப்பா இருக்கணும். ஓகே, அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் hkன்ற செட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் a multiplicative set. Then the order of hk, number of elements. நாம இந்த யூனிட்ல பாக்குறதே வந்து என்னன்னு சொன்னா கவுண்டிங் பிரின்சிபல். எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we are giving here the count. Order of hk will be equal to 8 if h intersection k ல வந்து 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா. ஸோ அதுதான் இந்த தியரத்தினுடைய சாராம்சம். ஓகே, ஸோ அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான தியரம் இது ஆர்டர் ஆஃப் hk. ஏன்னா இதனுடைய கான்செப்ட் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுறதுனால ஆர்டர் ஆஃப் hkவை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இது நீங்க படிக்கும் பொழுது ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k டைம்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு படிச்சீங்கன்னா இந்த தியரம் புரியும்.
Okay, now let us move on to the next topic, that is normal subgroup. See this. So normal subgroup, a definition: a subgroup n of G is said to be normal subgroup of G if for every G belongs to G and n belongs to n, then G and G inverse belongs to n. Okay, அப்போ G is a group, okay, n is a subgroup first. அது எப்போ நார்மல் சப்குரூப்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கணும்? G from original set, n from the same set. So G and G inverse belongs to n. Okay, அப்போ இது நம்ம இப்படியும் எழுதலாம்: G capital N G inverse will be equal to G small n set of all G small n G inverse such that G belongs to G and n belongs to n. So இந்த செட்டுக்கு பேரு தான் நார்மல் செட்னு பேரு. நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து நார்மலைசேஷன் ஒன்று படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஏ வாட் இஸ் தட் சி அண்ட் ஏ இன்வர்ஸ். ஒரு எலிமெண்டா முன்னாடி வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பின்னாடி அதனுடைய இன்வர்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது டயகனலைசேஷன்லாம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து நார்மலைசேஷன் பேரு. நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல கூட நார்மலைஸ்டு மாடல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு படிப்போம். அப்ப என்ன செய்வோம், நம்ம அதால டிவைட் பண்ணுவோம். அந்த நார்மலைஸ் பண்றதுக்காக வெவ்வேறு குவான்டிட்டிஸை நம்ம வந்து ஈவன் பண்றதுக்காக டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ சிமிலர் கான்செப்ட் தான் இங்க ஜி இன்வர்ஸால பெருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆயிடுது, அப்போ அந்த மாதிரியான செட்டுக்கு பேரு நார்மல் சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பேரு. ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பா இருக்கணும். அப்புறம் அந்த எலிமெண்ட் ஜிஎன் ஜி இன்வர்ஸ் எதுலயே இருக்கணும், என்லயே இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்ததுன்னா அதற்கு பேரு நார்மல் சப் குரூப். ஓகே, இப்போ ஒரு லெமா 1, n is a normal subgroup of G. Okay, if and only if G n G inverse will be equal to n for every G belongs to G. Okay, அப்போ G n G inverse capital N இங்க G capital N G inverse will be equal to capital N ஆவே இருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம், நார்மல் சப்குரூப். இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அது நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கணும். இப்போ if and only if part அப்படிங்கிறதுனால first let us take G n G inverse equal to n for every G belongs to G. Okay, now prove that n is a normal subgroup of G. நார்மல் சப்குரூப் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் GN G inverse belongs to n இருந்தா போதும்னு சொன்னோம். அப்போ இங்கே GN G inverse equal to n அப்படிங்கிறதுனால GN G inverse is a subset of n தான், equal to னா சப்செட்டா இருக்கும் for every G belongs to G. அப்போ by definition itself the first part very similar, obvious இல்லையா? n is a normal subgroup of G. அப்போ now let us go to the second part. first part வந்து என்ன, ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா GN G inverse contained in n. அப்போ all the elements will be of the form GN G inverse, therefore it is a normal subgroup. Conversely, let us assume that n is a normal subgroup னு எடுத்துக்கணும். இப்போ GN G inverse equal to n னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒரு ரெண்டு செட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா A contained in B and B contained in A ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா A equal to B னு ஆயிடும். So for G belongs to G, this implies normal subgroup அப்படிங்கிறதுனால GN G inverse contained in n. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் வந்து ஜின்ற குரூப்புங்கிறதுனால நல்லா கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம். நவ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், G inverse belongs to G because G is a groupனா G இருந்ததுன்னா G inverse இருக்கும். ஓகே, அப்போ G inverseால நம்ம என்ன செய்றோம், இதை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்றோம். G inverse n G inverse to that inverse also contained in n. ஏன்னா இந்த எலிமெண்ட்டும் ஒரு இந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இதை எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம், G inverse n எலிமெண்ட் அண்ட் டு இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் எலிமெண்ட் ஆயிடும். அப்போ G inverse NG contained in n, இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ now we are going to write this n. ஓகே, இந்த n அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னா EN E inverse அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ஓகே, அப்போ E can be written as what, G dot G inverse. So this E also can be written as G dot G inverse. Now let us do the rebracketing. G inverse n G. Okay, so the G inverse NG அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே, contained in n னு சொல்லிட்டோம். So for that we can replace this by n. அப்போ this is contained in GN G inverse. Okay, therefore அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட்ல GN G inverse contained in n னு பார்த்தோம், செகண்ட்ல n contained in GN G inverse னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். therefore by combining these two equations we obtain GN G inverse equal to n. அப்போ வந்து ஒரு n வந்து நார்மல் சப் குரூப்பா இருந்தா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா நார்மல் சப் குரூப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்வியஸ் ப்ரூஃப். இந்த லெம்மா 2 வந்து we can see in lemma 2 is repeated, so that is why I just omit this. second proof போயிடலாம். ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் பாதி பாதியா இருக்கும். see the lemma 2, the same statement. The subgroup n of G is normal subgroup, is a normal subgroup of G if and only if every left coset of n in G is a right coset of n in G. லெஃப்ட் கோசெட்டும் ரைட் கோசெட்டும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னு சொன்னா அது என்னவா இருக்கும், நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும். ஓகே, அப்போ GN ஈக்குவல் டு NG இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், அது நார்மல் சப்குரூப்னு சொல்லலாம்.
ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் let us take n be a normal subgroup. இது அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்தது. அப்போ நார்மல் சப்குரூப்பா இருந்தா என்ன கண்டிஷன்ஸ்? ஃபார் எவ்ரி g belongs to g, gn g inverse is equal to n. ஓகே, இது வந்து கண்டிஷன். gn g inverse equal to n இருந்தா தான் நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும். இப்போ we are going to post multiply on both sides by g. அப்ப என்ன ஆகும்? gn g inverse into g is equal to ng ஆயிடும். இந்த g inverse g அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். ஸோ gn e equal to ng. ஓகே, அப்போ gn equal to ng. அப்போ நார்மல் சப்குரூப்பா இருந்தா எவ்ரி left coset is equal to right coset. ஓகே, now அப்புறம் ஸோ அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. கான்வர்ஸ் பார்ட், assume that every left coset of n, இது சிம்பிள் ப்ரூஃப் தான் இல்லையா? நம்ம போஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆர் ப்ரீ மல்டிப்ளை பை g இன்வெர்ஸ் பண்ணோம்னா we will get the result. So conversely assume that every left coset of n in g is a right coset of n in g. Okay, அப்போ கண்டிஷன் படி என்ன ஆகும்? gn is a right coset of n in g. ஓகே, gn is a லெஃப்ட் சைட்ல பெருக்கி இருக்கறனால இது லெஃப்ட் கோசெட், n தான் given செட், இது லெஃப்ட் சைட்ல g இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் கோசெட். இது gn அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் கோசெட், ஆனா எவ்ரி லெஃப்ட் கோசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் கோசெட் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த gn நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? ரைட் கோசெட்னு சொல்லலாம். அப்ப gn ரைட் கோசெட்டா இருந்தா அது எதற்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? தட் இஸ் na க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். gn will be equal to na போஸ்ட், அதாவது ரைட் சைட்ல மல்டிப்ளை பண்ண ஒரு செட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப gn equal to na for some a belongs to g. இப்போ e belongs to n அப்படிங்கிறதுனால g can be written as what? g into e. ஓகே, அப்போ வந்து g belongs to gங்கிறதுனால இது எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? gn ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஆனா gn தான் நம்ம என்னன்னு வச்சிருக்கோம்? na வச்சிருக்கோம். அப்போ ஆக்சுவலா g belongs to என்ன ஆயிடுது? na belongs to na ஆயிடுது. Similarly we can write this as pre multiply e ன்னு எழுதலாம். g is equal to eg ன்னு எழுதலாம். ஓகே, அப்போ g belongs to என்ன ஆயிடுது? ng ஆயிடுது. அப்போ g belongs to na intersection ng ஆயிடுது. அப்போ since any two right cosets of n in g is either identical or distinct இருக்கணும். இப்போ வந்து g belongs to na ng இருந்தா ரெண்டு ரைட் கோசெட் இங்க நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த ரெண்டு ரைட் கோசெட்டும் either ஐடென்டிக்கலா இருக்கணும் அல்லது என்னவா இருக்கணும்? டிஸ்டிங்டா இருக்கணும். ஓகே, அப்போ na is equal to ng அப்படிங்கிறதுனால நம்ம முன்னாடி எப்படி ரைட் கோசெட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரைட் கோசெட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் வாட்? this is na is equal to ng. ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்? எவ்ரி லெஃப்ட் கோசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் கோசெட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, gn equal to ng. அப்போ இதுல என்ன செய்யலாம்? g இன்வெர்ஸ் ஆல போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ gn g inverse equal to ng g inverse, that is n is into e, that is equal to n. அப்போ gn g inverse equal to n வருது. ஸோ by lemma n is a normal subgroup. அதாவது நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா every left coset is equal to the right coset ன்னு எடுத்துக்கிட்டு we have proved that it is a normal subgroup அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். So some of the remarks are given. If g is abelian and n is any subgroup of g, abelian இருந்ததுன்னா then n is a normal subgroup of g. அப்போ அபிலியனா இருந்ததுன்னா n வந்து என்னவா இருக்கும்? சப்குரூப்பா இருந்ததுன்னு சொன்னா n is also நார்மல் சப்குரூப்பாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரிமார்க் அது. ஓகே, ஃப்ரம் த above theorem. For g belongs to g, n belongs to n, gn g inverse is equal to what? ng g inverse, that is n into e, that is equal to n, that is belongs to n. இந்த ng g inverse அப்படி இந்த gn அப்படிங்கறத ng ன்னு எழுதலாம். ஏன்னா அது அபிலியனா இருந்ததுனால எழுத முடியறதுனால என்ன ஆயிடுது? அது நார்மல் சப்குரூப்னு வந்துருது. Okay, if H is a subgroup of G, then இது அடுத்த lemma. So lemma 3 is here. A subgroup n of G is normal subgroup of G if and only if the product of two right cosets of n in G is again a right cosets of n in G. Suppose n is a normal subgroup and AB belongs to G, NA and NB are the right cosets of n in G. Okay, அப்ப ரெண்டு right cosets எடுத்துக்கிறோம். Since n is a normal subgroup of G, by lemma an, அதாவது every right coset will be equal to left coset இருக்கும். அப்போ an is equal to na வந்துரும். இப்போ நாம na into nb என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். n into rebracketing an into b, this can be rewritten as what? na. ஓகே, அப்போ n கம்பைன் பண்ணிட்டோம்னா nab. அப்போ closure property என்ன ஆகுது? Every product of right cosets is again a right coset. அப்படின் the product of two right cosets of what is it? Again a, the statement. See the statement. The product of two right cosets of n in G is again a right coset of n in G. So by using the every left coset is right coset to use பண்ணி நம்ம இந்த தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Okay, so let us see one problem now. Show that the intersection of two normal subgroups is again a normal subgroup.
ரெண்டு நார்மல் சப் குரூப்போட இன்டர்செக்ஷனும் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், நார்மல் சப் குரூப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து லெட் ஹெச் அண்ட் கே பி டூ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஏ குரூப் ஜி. இப்போ வந்து ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேவும் நாம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா நார்மல் சப் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். முதல்ல ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே வந்து சப் குரூப் ஆன் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே சப் குரூப் ஆன் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ அப்போ கேஸ் ஒன்ல என்ன செய்யறோம், க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி. கேஸ் டூல வந்து இன்வெர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றோம். கேஸ் ஒன் பாருங்க, லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே, ஹெச் அண்ட் கே ஆர் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி. அப்போ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேல இருக்கிறதுனால அது ஹெச்லயும் இருக்கும் கேலயும் இருக்கும். ஹெச் அண்ட் கே ஆல்ரெடி சப் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஏபி பிலாங்ஸ் டு ஹெச், ஏபி பிலாங்ஸ் டு கே, therefore AB belongs to H intersection K, therefore closure property is true. Case 2 பாருங்க, inverse A belongs to H intersection K ன்னு எடுத்துக்கிறோம். H intersection K ல இருந்தா independently H லயும் இருக்கும் K லயும் இருக்கும். அப்புறம் A inverse H and K independently subgroup அப்படிங்கிறதுனால A inverse belongs to H and A inverse belongs to K, therefore A inverse belongs to H intersection K. So the proof is simple. Therefore closure and inverse exist ஆகிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், H intersection K is a subgroupனு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நார்மல் சப்குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். நார்மல் சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், GN G inverse belongs to this H intersection K ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணா போதுமானது. ஓகே, இப்போ அதற்காக என்ன செய்யணும், let G belongs to G and N belongs to what is it, H intersection K. ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த N belongs to H intersection K ல என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா N belongs to H, N belongs to K வா தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ இங்க G belongs to G, N belongs to H, H நார்மல் சப் குரூப்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ GN G inverse belongs to H ல இருக்கும், GN G inverse belongs to K ல இருக்கும். Therefore GN G inverse belongs to H intersection K ல வந்துரும். Therefore H intersection K is a normal subgroup. Okay, right. இப்போ அடுத்து ஒரு டெஃபினிஷன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினிஷன். இந்த ரைட் கோசெட்ஸ் அண்ட் கோஷன்ட் குரூப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. திஸ் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அல்ஜிப்ராக்கு யூஸ் ஆகிறது. அந்த ஹோமோமார்பிசம் மேப்பிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கோஷன் செட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த டெஃபினிஷனை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ டெஃபினிஷன், லெட் G be a group and N is a normal subgroup of G. ஓகே, அப்போ N வந்து ஒரு நார்மல் சப்குரூப். இந்த நாம வந்து ஜென்ரலா இந்த N வந்து ஐடியல் கூட நம்ம எடுப்போம். அண்ட் சப்குரூப் வந்து தட் இஸ் சப்குரூப் எடுக்கலாம் அண்ட் நார்மல் சப்குரூப் எடுக்கலாம். இந்த கோஷன்ட் செட்டை வந்து எது வேணாலும் நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த G such that N, G bar N அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடும், G quotient N, quotient group அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம். ஓகே, let G be a group and N is a normal subgroup of G, then G by N denoted the collection of all right cosets of N in G. So Gn is defined as what, set of all Na such that A belongs to G. This is a quotient group or factor group னு சொல்லி நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஸோ அப்போ G or N, G quotient N அப்படிங்கிறது என்னது, set of all right coset of N. ஓகே, இந்த ஒரு தியரத்தை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். If G is a group and N is a normal subgroup of G, then G quotient N is also a group. It is called the quotient group or factor group. ஓகே, அப்போ G வந்து ஒரு குரூப், N is a normal subgroup. இந்த quotient group set of all right cosets N வந்து நார்மல், அதோட ஒரு right cosets N into A பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது அது குரூப்பா இருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணணும். குரூப்புக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், க்ளோசர், அசோசியேட்டிவிட்டி, ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்வெர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அதான் இங்க ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ G is a group, N is a normal subgroup. Let G quotient N denote the collection of all right cosets. அதாவது G quotient N is equal to Na such that A belongs to G. To prove that G quotient N is a group, first closure property. அப்ப ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம், Na, Nb belongs to Gn. இப்போ ரெண்டு ரைட் கோசெட் பெருக்குனா எகைன் ரைட் கோசெட் சொல்லி நம்ம இப்போ அதுக்கு தான் ப்ரூவ் பண்ணது. ஸோ Na dot Nb will be equal to Nab belongs to G by N. ஓகே, therefore என்னது, க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைடு. அசோசியேட்டிவிட்டி நம்ம ரீபிராக்கெட்டிங் மெத்தட், Na Nb into Nc will be equal to what, Na into Nb into Nc. ஓகே, அப்போ அசோசியேட்டிவ் லா இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி again product of two right cosets is again a right coset ப்ரூவ் பண்ணதை வச்சு தான் நம்ம இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்றோம். ஓகே, now go to the identity element. So E belongs to G is identity for G. அப்போ N can be written as what, N into E, that is belongs to where, G by N. அப்போ இந்த NE, if Na belongs to G by N வெரிஃபை பண்றோம். Na dot N, Na dot Ne, that is NaE, that is Ne. அப்போ Nறது என்னது, ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட், that is NEங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். அப்போ அது வந்து Na dot N இருக்கலாம் அல்லது N dot Na வா இருக்கலாம். Therefore N is equal to Ne is the identity element of G by N. அப்போ இன்வெர்ஸ் ஆல்சோ நம்ம ஜின்ற குரூப்பை வச்சுதான் நம்ம இன்வெர்ஸும் சொல்ல போறோம். A belongs to G implies A inverse also belongs to G.
ஓகே, அப்போ n a inverse belongs to g by n, அது வெரிஃபை பண்ணலாம். na dot na inverse that is equal to n, அல்லது na inverse dot na that is also equal to n. Okay, therefore na inverse is a inverse of na in g by n. Okay, inverse also exists in g by n. Hence g by n, that is g quotient n, is a group. It is called a quotient group of g by n. Okay, so next we will see the remaining theorem and all. Now I am stopping here. It is a time for your doubt clarification. Any doubt you can ask. Any doubt? No doubt? Sir. சொல்லுப்பா. சார் டவுட்ல இல்ல சார், கொஞ்சம் வேகமா போற மாதிரி இருக்கு சார், அவ்வளவுதான் சார். அப்படியா? இன்னைக்கு ஆக்சுவலா சரி இந்த டைம் நடுவுல பிரேக் ஆனதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலான்னு பார்த்தேன். ஓகே, we will reduce. நாம வந்து 20 minutes தான் எடுக்கிறோம். இன்னைக்கு 2 தியரம் தான் முடிச்சிருக்கோம். ஓகே சார். அது நீங்க திரும்பவும் படிங்க தம்பி. ஏன்னா வந்து இதுல அந்த டெக்னிக் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தான் அது வந்து தியரம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஈஸி. இப்ப நான் ஃபாஸ்டா போனது காரணம் வந்து இந்த குரூப் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரியும் இல்லையா? க்ளோசர், அசோசியேட்டிவிட்டி, ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்வர்ஸ். இந்த ரைட் கோர்சஸ், மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் 2 ரைட் கோர்சஸ் இஸ் எகைன் எ ரைட் கோர்செட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கான்செப்ட் வச்சு சிம்பிளா ப்ரூவ் பண்றதுனால ஐ எம் கோயிங் ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்? ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே வந்து நீங்க இன்னொரு முறை படிங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த எக்ஸாம்பிளையும் பாருங்க. ஸோ அந்த டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே டைம்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா அந்த தியரம் இஸ் வெரி ஈஸி. எனி அதர் டவுட்? ஓகே ஓகே. So these theorems are very easy only. Okay, வந்து நீங்க பேசிக்கலான கான்செப்ட் இருந்தாவே again the குரூப்போட கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா ப்ரூவ் பண்ணலாம். பட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஐ டுக் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஈவன் நம்ம புக்ல அது கிடையாது. ஸோ ஐ சர்ச் எ லாட் இன் த நெட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நெட்லயுமே ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் கிடைச்சது. ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஃபைனைட் சப் குரூப்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரேர் அது. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு குரூப் தான் கிடைச்சது. இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் தான் சொல்ல முடியும், நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது. ஃபைனைட் சப் குரூப் இல்லையா? ஒரு ஒரிஜினல் செட்டும் ஃபைனைட்டு, அதுல கிடைக்கக்கூடிய சப்செட்டும் ஃபைனைட்டா இருக்கணும், அது குரூப்பாகவும் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த செட்லயே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see this. இப்போ இந்த 1 3 9 7 இருக்கு இல்லையா? இப்போ இது வந்து சைக்கிளிக் குரூப். இந்த சைக்கிளிக் குரூப் எப்படின்றது இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த 3/0 இது வந்து சைக்கிள் 3 ஆல ஜெனரேட் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு செட்டு. 3/0 போட்டினா என்ன ஆகும்? 1 வரும். 3/1 போட்டா 3, 3/2 போட்டினா 9, 3/3 போட்டினா 27 வரும். 27 மாடுலோ 16, மல்டிபிளிகேஷன் மாடுலோ 16 தான் நம்ம எடுக்கிறோம். அப்போ 27 16 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும்? 27 - 16, that is remaining 11. இப்போ அடுத்த எலிமெண்ட் போய் பாரு. இப்போ 3/4 போட்டு பாரு. 3/4 என்ன வரும்? 81 வரும். 81 அப்படிங்கறத நீ வந்து 16ஆல டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும் மீதி? எனிபடி? 81 மாடுலோ 16 யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 point something கிடைக்கும் சார். இல்ல 80 மாடுலோ 16 வகுக்க கூடாது தம்பி. அந்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 16 மட்டும் விட்டுட்டு ரிமைண்டர் சொல்லணும். கோஷன்ட் விட்டுட்டு ரிமைண்ட். இப்போ 81 டிவைட் பை 16 போடும்போது 16 5 அந்த ரிமைண்டர் எவ்வளவு இருக்குது? 1 தான் இருக்கும். அப்போ 1 தான் இங்க இருக்கும். சோ அப்ப நீ பவர் எத்தனை 3 பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் உனக்கு இதுதான் ரிமைண்டர்ஸா கிடைக்கும். 4 எலிமெண்ட் தான் கிடைக்கும். அப்ப இதுக்கு பேரு சைக்கிளிக் குரூப். அது இதனுடைய சப் குரூப்பா இருக்கிறதுனால சைக்கிளிக் சப் குரூப்னு சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் இந்த 5. 5/0 போட்டினா 1 வரும். 5/1 போட்டா 5, 5/2 போட்டா 25, 25ல 16 போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் எவ்வளவு வரும்? 1 டைம், ரிமைண்டர் வந்து 9. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ இந்த செட்டும் என்னது? ஒரு சப் குரூப்பா சைக்கிளிக் குரூப். இந்த மாதிரி எழுதணும்னா 5 போட்டு எழுதணும்னா இதுக்கு பேர் என்னது? சைக்கிளிக் குரூப். இத ஜெனரேட்டர் என்னது? 5. இதுல ஜெனரேட்டர் என்னது? 3. ஓகே, அப்ப இது மாடுலோ 16 அப்படின்னா இது வரைக்கும் ரிமைண்டர்ஸ் வரலாம். 16 வந்துட்டா ரிமைண்டர் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். ஓகே, சார் நீங்க யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண வீடியோ பர்மனண்டா இருக்காதா சார்? பர்மனண்டா இருக்கும். அதாவது நாம இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். இந்த செமஸ்டர் வரைக்கும் இருக்கும். மற்ற எல்லா வீடியோவுமே நீ பார்க்கலாம். லிங்க் இருந்ததுன்னா ஏன்னா அது வந்து சர்ச்ல வராது. பிகாஸ்
நாம மட்டும் தனியா பண்றதுனால பிரைவேட், அதாவது பப்ளிக் வீடியோ இருந்தா நீ சர்ச் பண்ணாலே கிடைக்கும். இது வந்து நான் பிரைவேட் வீடியோஸ் அப்படிங்கிறதுனால சர்ச் பண்ணா வராது. லிங்க் இருந்தா மட்டும்தான் நீ பார்க்க முடியும். ஓகே ஓகேப்பா. Okay, you can go to the next class. Our time is getting over. Okay, I'm ending this.